ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور جو فضائی آلودگی کا جو ایک کالا جن جو ہے جو کہ یا افریت جو ہے جس نے کہ اپنے پنجے وہ لاہور شہر کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ پورے پاکستان کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو شہر افیکٹ ہو رہا ہے وہ لاہور شہر ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد رانا صاحب یونیورسٹی آف نیبراسکا سے ہمارے ساتھ موجود تھے, کیونکہ ابھی انہوں نے لیکچر دینا تھا تو ان کی بڑی مہربانی, وہ ہم سے رخصت لے گئے ہیں بریک کے دوران میں. لیکن حاجرہ نے بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کی تھی ماحولیات کے بارے میں, اور ابھی جو ہمارے پاس ریپرزینٹیٹیو جو موجود ہیں اس وقت, اور خاص طور پہ کیونکہ وہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے صحت کی, تو میرا میڈم کوشچن آپ سے یہ ہے, ابھی یہ جو باتیں ہوئی ہیں, جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں, ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی سموک پہ قابو پانے کے لیے جی اینٹوں کے بھٹے بند کر دو. اچھا جی, اینٹوں کے بھٹے بند کرنے شروع ہو گئے, انہوں نے اس کو زگ زیگ جو ٹیکنالوجی تھی وہ لے کے آئے, اس کے مطابق کروانا شروع کر دیا. فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنے پہ, جیسے ابھی آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم ایکچول دیکھتے ہیں تو ہماری سڑکوں پہ جو امیشن ہو رہی ہے, کاربن امیشن جو ہے وہ 85% ہے ہماری انڈسٹری سے, یا ہماری جو فصلیں ہیں یا ہماری جو زراعت سے, اگر کسی قسم کی اگر ہم خاص طور پر چاول کی فصل جس کو ہم مونجی کی باقیات ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا جو سٹک ہوتی ہے وہ بعد میں جو وہ کھانے کے کام نہیں آتی, تو لہٰذا اس کو ضائع کر دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے صرف 15% وہاں سے ہے, باقی 85% جو ہے ہماری سڑکوں سے آ رہی ہے. تو میڈم ہماری جو گورنمنٹ ہے, یا صرف وہ بھٹے بند کرنے سے یا فصلوں کو روکنے سے, یا اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ دھواں دینے والی گاڑی ہے اس کو بند کر دینے سے, کہ یہی ایک پالیسی ہے؟ دیکھیں, ابھی اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی میٹیگیشن اسموک پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اب یہ جو آپ بات کریں نا کہ بھٹے بند کر دیے گئے اور یہ سارے معاملات, ایکچولی بات یہ ہے کہ جو انلیگل بھٹے ہیں جنہوں نے اپنی وہ سٹیپس نہیں لیے جیسے کہ حاجرہ نے کہا ہے کہ یہ ہونے چاہیے تھے, ان بھٹوں کو صرف بند کیا گیا ہے. جن بھٹوں نے زگ زیگ پالیسی کو اڈاپٹ کیا وہ بھٹے کام کر رہے ہیں اور اپنے اچھے طریقے سے اپنی پروڈکٹ یا اینٹیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اسی طرح سے ٹریفک کی اگر بات کریں تو ایسی ٹریفک جو دھواں چھوڑتی ہے ظاہر ہے وہ انلیگل ہے. پبلک کو یہ چاہیے, ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہماری گاڑی کا جب انجن آئل کا وقت آتا ہے چینج کرانے کا, اس کو ٹائملی چینج کروا لیں. اگر کوئی گاڑی دھواں دے رہی ہے تو وجہ معلوم کرے کہ کیوں دھواں دے رہی ہے, کیونکہ جب لاکھوں گاڑیاں سڑک کے اوپر نکلیں گی تو آلودگی تو آئے گی نا. اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آلودگی کو بننے سے یا اسموک کو بننے سے روکا جائے. پھر سیکنڈ سٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ بن گئی ہے تو پھر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اس کے لیے جیسے اسموک میں ماسک کا استعمال ہے, واٹر انٹیک زیادہ ہے, یہ ساری احتیاطیں ہیں. تھرڈ سٹیج پھر آ جاتی ہے ہیلتھ کی, کہ اگر آپ کی ہیلتھ متاثر ہو گئی ہے اسموک سے تو پھر ایسی صورت میں کیا پالیسی ہے, کیسے ان پیشنٹس کو جو اسموک سے متاثر ہو کے آتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے ہاسپٹلس کے اندر اسموک سے افیکٹ ہونے والے باقاعدہ سینٹرز بنا دیے ہیں. ایسے پیشنٹس الحمدللہ ابھی تک وہاں پر اتنے کوئی پیشنٹ آئے نہیں ہیں اس حوالے سے, لیکن احتیاطاً آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس نہیں ہے. کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے, جیسے میں نے ان کو آئی فلو کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک نارمل فلو ہے جس وجہ سے ہماری آئیز میں ایچنگ ہے, تو لہٰذا ہماری آئیز جو ہے وہاں سے فلوئنگ ہو رہی ہے, پانی نکل رہا ہے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ صرف کسی زکام, نزلہ زکام کی وجہ سے ہے. اور جیسے ہمارے جو گاؤں میں زیادہ تر لوگ, یہ پرانے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ اندر ہی اندر ریشہ ہے, ریشہ اندر گر رہا ہے, کیرا گر رہا ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے. تو ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی سینٹر یا سینیٹورین ٹائپ کی کوئی چیز بنا دی ہوئی ہے تو لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت جو ہمارے پاکستان کے اندر موجود جو ڈاکٹرز ہیں, they are also not well equipped and well ایجوکیٹڈ کہ ان کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو. اچھا ایسا ہے حسام, اس حوالے سے میں بتاؤں گی کہ آج ہی مارننگ میں اتفاق ایسا ہے کہ مجھے بلایا ہوا تھا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی نے, جن کا پریمیسز سر گنگارم ہاسپٹل کے اندر ہی ہے. ہاں جی, یہ جو ہے نا یہاں پر آج ایک سیمینار ہوا اس سے ریلیٹڈ ہی, اور جس کے اندر میڈیکل کالج کے طلباء, اسکول کے طلباء اور اس طرح سے کچھ ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا. ایک بڑی تعداد میں اویئرنیس سیمینار کیا گیا اور اس کے بعد اس کی واک بھی کی گئی. وہیں پہ جا کے مجھے یہ پتا چلا, مجھے وہاں کے جو ایم ایس ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک سینٹر باقاعدہ طور پر
गवर्नमेंट के एडवाइस के ऊपर जो है वो बना दिया है कि जी अगर खुदा ना खास्ता कोई स्मोक से इफेक्ट हो के शहरी आता है तो उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए। अब ये जहाँ तक रह गई अवेयरनेस की बात, तो गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर एक इमरजेंसी कॉल भी दे दी है कि जी आप इस नंबर पर कॉल करें और आप जो है वो आके अगर इफेक्ट हो रहा है कोई एरिया स्मोक से तो फौरन उनको रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, वो किस तरह करेंगे? क्या वहां पे कोई वो पानी का छिड़काव करेंगे? नहीं, देखें जैसे जहां पर कोई इलीगल एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है ना, कि जिस एक्ट की वजह से धुआं ज्यादा या कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है। जैसे कि अभी अपने भट्टों की बात की तो कोई ऐसा गैर कानूनी भट्टा है जिसने जिगजैग पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया और उसका जो धुआं है वो ब्लैक कलर का निकल रहा है जो कि इफेक्ट कर रहा है, आलूदगी फैला रहा है, तो जाहिर है उसके लिए आपका भी और मेरा भी बीइंग ए सिटीजन फर्ज है कि हम फौरन इन्फॉर्म करें कि यहाँ पर ये इलीगल एक्ट हो रहा है, अपने तौर पर भी हो रहा है और पब्लिक के पास भी राइट है कि वो इन्फॉर्म करके फोर्स को बुला सकते हैं। सेकेंडली ये कि हॉस्पिटल्स के अंदर हमने हिफाजती इकदामात के तौर पर स्मोक सेंटर्स बना दिए हैं कि खुदा ना खास्ता कोई शहरी बीमार होकर आता है तो उसकी प्रॉपर अंदाज में उसकी केयर हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखें कि जब कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक आती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होती है, उसको रोकने के लिए हमारी सारी पब्लिक, गवर्नमेंट और सारे अदारे यकजा होकर काम करते हैं, उस पर काबू पाया। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट पब्लिक जो है ना कोलैबोरेशन से होता है, तो जो प्राइवेट अगर मैं इदारों की बात करता हूं तो हमारे पास हाजरा मौजूद है और हाजरा जो है वो यही बात करी थी कि बतौर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने उनको जो लाइसेंसिंग वगैरह है उसको उन्होंने फैसिलिटेट भी किया है। तो हाजरा क्या अब ऐसा क्या आपने अब तक या आपकी फर्म ने या आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो टीचर्स वगैरह हैं, क्या उन्होंने कभी भी इस किस्म की कोई तजावीज या कोई प्लान्स या कोई मॉडल जो हैं क्या वो हुकूमत के साथ शेयर नहीं किए कि अगर आप इनको सामने लेके आएंगे या इनको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है ट्रिगर डाउन इफेक्ट होगा और चीजें जो है वो दोबारा जो अगर एयर इंडेक्स के अंदर इतना ज्यादा अगर कार्बन अगर रिच कार्बन अवेलेबल है तो उसको किस तरह से उसको प्योरीफाई किया जा सकता है एयर को? सर जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग जो मैं क्योंकि जितना यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ तो वहाँ पे टीचर्स जो थे वो आगे से प्रोजेक्ट्स उनको गवर्नमेंट के साथ शेयर करते थे कि आप ये एयर क्वालिटी वाटर पोल्यूशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जितनी भी पोल्यूशन टाइप्स आती हैं सबसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो थे वो उससे शेयर किए जाते हैं और उसके ऊपर उनको गवर्नमेंट फंड भी करती है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होते हैं, लेकिन उसका लेवल इतना ज़्यादा नहीं बन पाता क्योंकि जो हमारी 90% ये जो आप बात करी, सॉरी मैं कथा कलामी माफ, आप जो बात करी ये तो बेसिकली एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो आप जो बेसिकली उसकी बात करी, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ जैसे आप एक प्रोफेशन में आप इस वक्त मौजूद हैं और आप बहुत सारी कंपनीज के लिए एज एन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट जो है आप उनको जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। क्या आपने या आपकी जो फोर्टे है, आपकी जो यूएसबी है, आपकी जो फर्टर्निटी है, उन्होंने क्या कभी इस किस्म का कोई काम नहीं किया या इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है वो किसी, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या सेंट्रल के ऊपर, उन्होंने क्या कभी इस किस्म की चीज को प्रेजेंट किया है? मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं सर, गवर्नमेंट लेवल पर नहीं किया, लेकिन जब हम लोग एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स बनाते हैं, इनको कहते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट, मतलब आप ये कहते हैं कि आपने रिपोर्ट बना ली, आपने फाइल का पेट भर लिया, लिहाजा आपका काम हो गया। हाँ, उसके अंदर हमें मिटिगेटिव मेजर्स, आपने बड़ी मासूमियत से जो है ना वो आपने इसको हाँ कह दिया, लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है, इट्स अ नेगेटिव थिंग कि आप लोग सिर्फ कागजात का जो है वो जो है भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। ना साहब मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हाजरा के साथ मेरी ना पहले भी डिस्कशन हो रही थी इस टॉपिक पे कि अभी चूंकि आज मैं भी स्मोक के हवाले से काफी इवेंट्स अटेंड करके आई, मतलब खुद भी अवेयर हुई और दोस्तों साथियों को भी करने की कोशिश की, तो मुझे हाजरा ने बहुत सारी चीजें मेरे साथ डिस्कस ऐसी की हैं जो मेरे जहन में है कि इंशाल्लाह जल्दी हम उसको जो है ना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिस्कशन में लाएंगे और हाजरा जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी खिदमत जरूर हासिल करेंगे। क्योंकि एक हाजरा ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, इसने मुझे एक बार मतलब मेरे से बात करते हुए मुझसे जिक्र किया कि बेसिकली हमें एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की जगह एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। मुझे बड़ी क्लिक की इनकी बात, और इस चीज को मैंने हमारी जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं माहौलियात की उनके साथ भी डिस्कस किया। और जाहिर है कि इससे पहले आपने देखा है कि जो मुल्क के साथ हालात चल रहे थे जब से मैडम मरियम आई हैं, PMLN की गवर्नमेंट आई है, उसमें बहुत सारी नई पॉलिसीज
हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद उन्होंने एजुकेशन को रखा हुआ, ये 2 प्रायोरिटीज हैं। तो जाहिर है कि स्मोक से इफेक्ट होना हेल्थ का इफेक्ट होना है, तो इसके ऊपर मैडम की बड़ी गहरी निगाह है। और इस वक्त जो हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने जो है वो स्मोक की जो मरीम औरंगजेब साहबा को, हाँ जी, जो एनवायरनमेंट की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने उनको दी हुई है, और वो बड़ी संजीदगी के साथ इसको, मैं ये कहूंगी कि आज से पहले इतनी संजीदगी के साथ एनवायरनमेंट के ऊपर काम ही नहीं हुआ था जितना अब इस गवर्नमेंट में हो रहा है। ठीक हो गया मैम। अगर मैं जिस तरह अभी बात हो रही थी मरीम औरंगजेब साहबा के हवाले से बात हो रही है, और आपने कहा कि वो बड़ी सीनियर है और बड़ी एक्टिवली जो है वो इसमें वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो लेकिन उन्होंने अगर एक बात कही, उन्होंने कहा कि जी हम तो मसनूई बारिश की भी तैयारी कर ली हुई है, लेकिन अगर हम तखमीना लगाएं, उसको एस्टिमेट करें, तो ये 5 to 7 मिलियन पर बारिश वो खर्चा होता है। तो क्या गवर्नमेंट जो है 5 से यानी कि 50 से 70 लाख रुपया सिर्फ एक बारिश का, और वो भी पता नहीं कितनी होगी, अगर खुदा ना खास्ता अगर क्लाउड ब्रस्ट हो जाएगा तो उसका क्या नुकसान होगा, और अगर बारिश ना हो तो उसका क्या, वो तो सारे के सारे पैसे वैसे जाया हो जाएंगे। तो क्या ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मसनूई बारिश के थ्रू ही आप लोग कवर करना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मसनूई बारिश भी एक ऑप्शन है, जी जी। वो भी रखी हुई है। मतलब हमने ऐसा नहीं कि हमने हथियार डाल दिए कि जी स्मोक हो रही है, आलूदगी हो रही है, माहौल खराब हो रहा है तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। डिफरेंट पॉलिसीज बनाने के बाद उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ा जाता है, उनको अवेयरनेस जो है वो कैंपेन उनके लिए चलाई जाती है, बच्चों को आगाह किया जाता है कि कैसे हम अवेयरनेस क्रिएट करके माहौल को बेहतर बना के इस बीमारी से या इस चीज से बच सकते हैं। देखिए जब हम छोटे थे तो हम देखा करते थे, बल्कि इतना भी पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब हम फजर के वक्त उठा करते थे तो उस वक्त पे बड़ी प्लेजेंट फीलिंग आती थी। जैसे अभी आपने वो बात की है स्मोक और फोग की, तो जो फोग होती है ना, उसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे फील होता है वो ये है कि जब आप स्मोक फील करते हैं तो आपको बैड फीलिंग्स आती हैं। जब आपको जो है ना वो जो क्या कहना चाहिए फोग आती है ना, तो उससे प्लेजेंट फीलिंग्स आती हैं। तो ये इसका बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इसके लिए भरपूर गवर्नमेंट की तैयारी भी है, इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अब जैसे कि कहा जाता है कि जी गाड़ियां जो है वो उनसे बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा है, या हाजरा ने जैसे कि इंडिकेट किया कि जी पुलों के नीचे है, ब्रिजेस के नीचे है, इस तरह की चीजों उसके लिए ये है कि जब भी कोई चीज हम घर में, इवन अभी आप बता रहे थे कि चूल्हा जलना एक अच्छी अलामत होती है, नो डाउट कि चूल्हा जलना तो एक खुशहाल घराने की अलामत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं, चूल्हा घरों का बहुत बेहतर अंदाज में जल रहा है। लेकिन हर पॉजिटिव चीज का उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी हुआ करते हैं। तो अगर हम एक बड़ा फायदा लेते हैं तो सम टाइम अच्छा यहाँ पे लेकिन उसके बावजूद अगर आप बुरा ना बनाएं, नहीं उसके बावजूद मैं कंप्लीट उसके बाद आप अब उसके साथ ये है कि जब हमें एक इतना बेहतरीन बेनिफिट मिला है, अब हमारे पास ऑरेंज ट्रेन है, हमारे पास मेट्रो है, हम गाड़ी के सफर की बजाय क्यों ना हम ऑरेंज ट्रेन का सफर करें। और ये हाजरा मुझे बताती थी कि ये बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी ऑरेंज ट्रेन से आती जाती रही, और बहुत सारा टाइम जो है वो इसका सेव हो गया, और बहुत सारी आलूदगी से बच गई, एसी में बड़ा कंफर्टेबल वीआईपी एटमॉस्फेयर के अंदर। ऐसा ही जी आपका पॉइंट आ गया। बात ये है देखें कि मैम वो उसको मजाक के तौर पे मैं बात को ले रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसके बाद आपने इस पे लिया क्या मैडम देखें, अगर मैं बात करता हूँ दुनिया के कंजस्टेड तरीन शहरों की बात करता हूँ, बड़े शहरों की बात करता हूँ, तो बहुत सारी जगहों पे तो इवन अगर मैं आपके अपने हमसाया मुल्क भारत की भी बात करता हूँ, तो कुछ जगहों पे उन्होंने मॉडल के तौर पे या टेस्ट के तौर पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि इवन नंबर वाली जो गाड़ियां हैं वो इस दिन निकलेंगी और ऑड नंबर वाली गाड़ियां इस दिन निकलेंगी। लेकिन उसके साथ अगर हम देखते हैं तो उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज को भी इंश्योर किया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट की जानब से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या कभी भी जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं, अगर चले मैं पूरे पाकिस्तान तो एक अलग बात है, अगर हम कहते हैं सिर्फ लाहौर को अगर आप एक रोल मॉडल बना लें तो क्या आप ये काम नहीं कर सकते यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।
آپ دیکھیں کہ بہترین یہ جو میٹرو بس چلی ہے جس کے بارے میں جس کو بڑا مذاق اڑا کے کہا جاتا تھا کہ جی جنگلہ بس ہے، آپ ذرا جو لوگ سفر کرتے ہیں، میں نے خود اس میں سفر کیا ہے، میں نے اورنج ٹرین میں بھی سفر کیا ہے اور وہ مجھے گاڑی سے بہت بہتر سفر لگا ہے کیونکہ میرا اس میں ٹائم بھی بچا اور میرے اس میں انرجی بھی بچی اور میری اس میں کاسٹ بھی بچی ہے اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں اور میرا خیال ہے ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے ہمارے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے، جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو کچھ سال پیچھے گزرے ہیں اس کے اندر جو تباہی اور جو فساد بچا، اور ابھی بھی دیکھیں کہ آئے دن احتجاج، آئے دن جو ہے وہ پیٹرول بم اور یہ ساری چیزیں، کیا یہ ماحول کو خراب نہیں کرتے؟ یہ نہ صرف انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں بلکہ یہ گھروں کے ماحول کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ چلیں، میں وہ تو خیر ایک الگ یہاں پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن میں بیسیکلی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ آپ جیسے میں نے پروگرام کے بالکل شروع میں کہا کہ آج ہم کوئی پولیٹیکل ڈسکشن اتنی نہیں کریں گے، نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم آج ایک جو اس وقت ایک برننگ سچویشن ہے، برننگ ایشو ہے، لوگوں کا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، جو ایکسپیکٹڈ لائف ہے وہ تقریباً 7 سال اس میں کمی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اگر میں صرف لاہور کی بات کرتا ہوں کیونکہ پنجاب کا صدر مقام ہے، میم یہ تو ہے، لیکن میں جس طرح بھی آپ نے اب جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آپ نے کافی تعریف کی، تو کچھ انیشیٹوز جو انہوں نے لیے ہیں صحت کے معاملے میں، تو اگر میں ان پہ اگر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کیونکہ بیسیکلی آپ تو اس کی مشیر بھی ہیں اور ایکچوئل تو آپ کی تو فنگر ٹپس کے اوپر چیزیں ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آنے والے 3 سے 4 سال جو ہیں وہ پنجاب جو ہے وہ آپ کو کس طرح نظر آ رہا ہے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، ہاسپٹلز کی اپگریڈیشن کے حوالے سے اور نئے ہاسپٹلز کے بننے سے؟ اور دوسری بات، جیسے کہ اب میں یہاں پہ چھوٹا سا پولیٹیکل پوائنٹ میں آپ کو دوں گا جس پہ آپ جو ہے مجھے بعد میں اس کو رسپونڈ بھی کریں گی، کہ دوسرے صوبوں سے جو آنے والے مریض ہیں کیا آپ اس کا ڈیٹا رکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت جو ہے وہ صوبے کی اس کی ذمہ داری ہے؟ تو میں اگر فرض کریں میں سندھ کا ایک شہری ہوں یا میں KPK کا شہری ہوں اور میرے جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس کے اندر بلوچستان سے، اگر میں KPK کا ہوں، بلوچستان سے، پنجاب سے، سندھ سے یا گلگت بلتستان سے جو لوگ آتے ہیں اور فری آف کاسٹ جو ہے وہ میرا جو ہاسپٹل ہے ان کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ان کا کوئی حساب کتاب، ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد اس کی بلنگ ان سے وصول کرتے ہیں؟ جی سام، آپ نے بہت ہی زبردست کویشچن کیا ہے اور مجھے خوشی ہوئی اس کویشچن کے اوپر۔ میں ابھی آپ کو ریسنٹلی بتاتی ہوں کہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو پیڈز کارڈک پروگرام اور ایک کارڈ انٹروڈیوس کروایا اور میں خود چلڈرن ہاسپٹل کنٹینیوسلی 3-4 دن میرا اس کے اوپر وزٹ رہا ہے، تقریباً 2 مہینے تک ہم اس کے اوپر کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس دوران میرا بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ بھی ملنا ہوا اور جب میں وہاں پر گئی ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اس کارڈک سینٹر کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے پرائیویٹ ٹریٹمنٹ کروایا اور ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہوا اور اب ہم یہاں آئے ہیں تو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ اور پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اور وہاں پر صرف اور صرف صوبہ پنجاب کے لوگ نہیں تھے، وہاں پر بلوچستان سے پیشنٹس آئے ہوئے تھے، وہاں پر خیبر پختونخوا سے پیشنٹس آئے ہوئے تھے، ایون وہاں پر افغانستان سے ایک خاتون اپنے بچے یہ میرا کویشچن تھا نا، میرا یہ تو وہ ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، وہ بالکل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ کتنے پیشنٹس کون سے، جیسے پٹیل صاحب نے، کیونکہ میڈم نے بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر آنے والا جو پیشنٹ ہے وہ صرف پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ بالکل پبلک ہو رہا ہے، اس میں پبلک نہ کرنے والی کیا بات ہے؟ نہیں دیکھیں نا، جیسے پٹیل صاحب نے جو تھا وہ اپنا اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے جو کراچی کے جو ہاسپٹلز تھے، بڑے بڑے جتنے بھی ہاسپٹل تھے جو کہ صوبے کی جو ہے وہ فنڈ سے چل رہے تھے، صوبائی فنڈ پہ چل رہے تھے، اس پہ انہوں نے پوری ایک لسٹ جو تھی وہ انہوں نے جاری کی کہ کون سے ہاسپٹل کے اندر آج کے دن تک 1 سال کے اندر کتنے مریض آئے، ان میں سے سندھ کے کتنے، انٹیریئر سندھ کے کتنے تھے، شہری علاقوں کے کتنے تھے اور دیگر صوبوں کے کتنے تھے۔ لیکن یہ جو لسٹ ہے، اس قسم کی لسٹ جو ہے وہ پنجاب کی جانب سے شیئر نہیں ہوتی، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ لگے نا کہ اگر ہم پنجاب میں اگر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اگر فرض کریں 4, 5, 6 یا 1 یا 2 ہاسپٹلز ہیں، وہ ان کے اوپر جب بھی ہم جاتے اتنا رش ہمیں نظر آتا، تو ہم جو ہے
गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर देते हैं कि यार देखो इन्होंने हमसे वादा किया था हम आपको हॉस्पिटल बना के देंगे, हम आपको सेहत की सहूलियात मैसर करेंगे, लेकिन भाई जिस भी हॉस्पिटल में जाओ वो तो फुली पैक होता है, बाहर सड़कों के ऊपर तक लोग जो हैं वो बिस्तर लेके लेटे होते हैं। तो हमें भी कुछ डाटा का मालूम होना चाहिए ना कि ये फैसिलिटीज किस किस को मिल रही हैं। जी हसान, बिल्कुल आपका जो ये सवाल है बड़ा रेलिवेंट है और ये डाटा बिल्कुल मौजूद है। इसकी वजह ये है कि अगर पंजाब लीड करता हुआ नजर आ रहा है तो इसकी वजह ये कि पंजाब के दरवाजे किसी और सूबे के लिए बंद नहीं है, वहां से आने वाले जो पेशेंट्स हैं नहीं, लेकिन वहां पर फैसिलिटीज नहीं है तो लोग यहाँ पर आते हैं ना। अगर केपीके से कोई पेशेंट लाहौर आया है, पंजाब आया है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो इट मींस कि खैबर पख्तूनख्वा में वो फैसिलिटी मौजूद नहीं थी तो उसको लाहौर आना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसका डाटा मौजूद नहीं या लिस्टें मौजूद नहीं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि कौन से प्रोविंस से या कौन से सिटी से कोई पेशेंट आया है। और ये जो ओवरबर्डन आप बात करें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि दूसरे शहरों से दूसरे सूबों से जब पेशेंट्स आते हैं तो जाहिर है कि जो पंजाब के लोग हैं उसके हिसाब से फैसिलिटीज बनाई गई हैं, लेकिन ऑलरेडी मतलब 12 करोड़ से ज़्यादा का ये कह लें कि काम है और वहाँ पर लोग आ जाते हैं 20 करोड़, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर ओवरबर्डन तो वो फिर होगा ना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि हम किसी को इलाज से इनकार नहीं करते कि जी हमारे पास तो पहले लाहौर के या पंजाब के पेशेंट हैं, हम उनको प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद आप लोगों को देंगे। जिस तरह पेशेंट की कंडीशन होती है, जितनी सीरियस होती है, डॉक्टर जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट मुनासिब समझते हैं उस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक हो गया मैम, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। हाजरा आपने भी बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं तो ये चाहूँगा कि आपकी जानब से, आपकी फर्टिनिटी की जानब से एक प्रोजेक्ट जो है वो वफाकी हुकूमत को और तमाम के तमाम सूबाई हुकूमतों को पेश किया जाना चाहिए कि मुल्क के अंदर सूबे जो हैं अपने तौर पे और वफाक जो है अपने तौर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करे, जिससे पाकिस्तान के जो एयर इंडेक्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जितनी उसमें कमी हो सकती है, क्योंकि ये 0 to 500 तक एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हाजरा, तो वो उसके अंदर हम देखते हैं, उसमें से अगर हम देखते हैं तो लाहौर जो है वो 450 से ऊपर तक उसमें आ रहा होता है IQ लेवल में। तो मैं तो दुआ गो हूँ कि ये जो अफरियत है, ये जो काला जिन जो है, जो कि हमारे बच्चों की सेहत का, हमारे बुज़ुर्गों की सेहत का दुश्मन हुआ है, नौजवानों को वो कोई काम नहीं करने दे पा रहा, वो भी थके थके से बुरे हाल से फिर रहे होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो। आप तमाम जो मेहमानात हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम रुश्ता लोधी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जवाद राना साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और हाजरा आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।